This call is now being recorded. Now the types of linked list. First type is singly linked list. Singly linked list is nothing but a simple linked list in which each node represents two blocks, in which one block represents the data elements and another block represents the address of the next node. You can see the structure over here, which is already explained. There are 4 nodes in the diagram. Singly linked list diagram बघायची सगळ्यांनी. 4 nodes आहेत इथे A, B, C, D. Now A, B, C, D are the data elements. Okay, and the block next to the A is the address of B. Okay, आता B data element शेजारी जो empty block आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो? Address of C. C शेजारचा जो empty block आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो? Address of D. आणि डी नंतर एकही नोड प्रेझेंट नाहीये त्याच्यामुळे त्याला काय केलंय आपण? नल केलंय. इट मीन्स द लिंक लिस्ट इज एंडिंग ओव्हर देअर. Okay, so this is the simple structure of singly linked list, easy to implement compared to the both types of linked list. Okay, now next type is doubly linked list. Now it is quite difficult. Theoretically it is very easy, but when we going to perform C program for this, it is quite difficult. Okay, so we will see the definition first. Doubly linked list means there is a two-way linked list in this. It means it contains a pointer to the next as well as previous node in sequence. Okay, now what does it means? एका नोडला दोन ऍड्रेस रिप्रेझेंट करतात. इफ यू लुक ॲट द डायग्राम विल सी ए नोड मध्ये तुम्हाला दिसत असेल की दोन ब्लॉक्स एम्प्टी आहे. डेटा एलिमेंटच्या लेफ्ट साइडला पण एक ब्लॉक एम्प्टी दाखवलाय आणि डेटा एलिमेंटच्या राईट साइडला सुद्धा एक ब्लॉक एम्प्टी आहे. ओके, सो दॅट लेफ्ट ब्लॉक रिप्रेझेंट द ऍड्रेस ऑफ प्रिव्हियस नोड. Okay, and the right block represent the address of next node. Fine. Now what is the use of this type of linked list? Doubly linked list चा मग टाइप काय की यूज काय होऊ शकतो? आपण ह्या लिंक लिस्ट रिव्हर्स मध्ये सुद्धा ट्रॅव्हर्स करू शकतो. Okay, as the address of previous node is mentioned in every node, we can reversely traverse this linked list. Okay, so reverse traversing is possible in doubly linked list, not in singly linked list. Fine. Now look at the structure. A have two blocks. One is pointing to the previous one and another is pointing to the next node. Now in doubly linked list, स्टार्टिंगची जी नोड आहे द इनिशियल नोड, त्याचा जो प्रिव्हियस पॉइंटर आहे हा नेहमी नल कडे पॉइंट आउट करणार आहे, बिकॉज देर इज नो अदर नोड प्रेझेंट ऍट द बिफोर स्टार्टिंग नोड. ओके, बट इफ वी सी द लास्ट नोड डी, ही नोड जर तुम्ही बघितली तर तिला प्रिव्हियस नोड असणार आहे, पण तिची जी नेक्स्ट नोड आहे ती नलला पॉइंट आउट करणार आहे. ओके, सो दॅट विल बी युअर टेल नोड. So this is the doubly linked list. It is difficult to implement but have many advantages more than singly linked list. Okay, now who can tell me memory requirement is more in which case, singly or doubly? Doubly. Memory requirement is more in doubly linked list because two addresses are stored for each node, the previous one also and the next one also. Okay, One so also. next is circular linked list. आता जशी आपली सर्क्युलर क्यू होती तशीच आपली सर्क्युलर लिंक लिस्ट पण आहे. सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये काय होतं की नोड्स या सिंगली लिंक लिस्ट प्रमाणेच एकमेकांना कनेक्टेड असतात. ओके, देर इज नो प्रिव्हियस और नेक्स्ट लाईक दिस. त्याला फक्त नेक्स्ट नोडचाच पॉइंटर अलोकेटेड असतो सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये. ओके, पण लास्टची जी नोड आहे तिचा जो ऍड्रेस नोडचा जो पॉइंटर असणार आहे तो कुठे पॉइंट करणार आहे? स्टार्टिंगच्या नोडला. ओके,
so that the cycle will get complete. Loop complete होईल आपला. So in the given diagram, you can see over here, there are 5 elements mentioned. Or we can say 5 nodes are there, 2, 5, 7, 8, 10. 2 is your starting node, right? 2 च्या नंतरचा ब्लॉक रिप्रेझेंट करतोय 5 चा ऍड्रेस, 5 च्या नंतरचा ब्लॉक रिप्रेझेंट करतोय 7 चा ऍड्रेस, 7 चा ब्लॉक रिप्रेझेंट करणारे 8 नोडचा ऍड्रेस, 8 चा रिप्रेझेंट करणारे 10th नोडचा ऍड्रेस. ओके, 10 च्या इथला जो ऍड्रेस एम्प्टी ब्लॉक आहे तो कोणाचा ऍड्रेस रिप्रेझेंट करणार आहे? स्टार्टिंग नोडचा टू ऍड्रेस तो रिप्रेझेंट करणार आहे. ओके, सो बेसिकली काय आपल्याला ती सायकल कंप्लीट करायची. Okay, any doubt in this? No, ma'am. Okay, but now No, in this ma'am. diagram, nobody can tell you which is the starting node and which is the end node. बरोबर, आता इथे त्यांनी हेड नोड आहे असं मेन्शन केलेलं आहे म्हणून आपल्याला माहिती की 2 हा आपला स्टार्टिंग पॉइंट आहे. बट इट इज नॉट ॲट ऑल नेसेसरी की दोनच हा तुमचा स्टार्टिंग पॉइंट असला पाहिजे. There is no beginning and no end in the circular linked list. Okay, any node can be a starting point, any node can be a end point. That is the main concept behind circular linked list. Okay, आणि असं का होतंय? Because it's a cycle. Okay, so this is all about the types of linked list. या सगळ्या टाइप्सचे जे प्रोग्राम आहेत ते तुम्हाला विचारले जातात, पण मोस्टली आपल्याला सिलेबसमध्ये सिंगली लिंक लिस्टच्याच ऑपरेशन्सवर जास्त प्रोग्राम्स विचारलेले. सो विल फोकस ऑन द सिंगली लिंक लिस्ट ओनली. हे जे दोन आहेत डबल आणि सर्क्युलर, याचे प्रोग्राम्स तुम्हाला डिग्रीला असणार आहेत पुढे जाऊन. आता खाली मी एक 2 डेफिनेशन्स लिहिलेले आहे, एक नल पॉइंटर आहे आणि एक एम्प्टी लिस्ट आहे. ह्याच्या 2 डेफिनेशन्स आहे, या नेहमी एक्झामला विचारतात. जेव्हा त्यांना असे डिफाईन म्हणून काही क्वेश्चन जर टाकायचे असतील तर हे 2 क्वेश्चन्स नेहमी असतात तिथे. सो पहिले जे आहे ते आहे नल पॉइंटर. सगळ्यांना आता कळलं असेल नल पॉइंटर म्हणजे काय. एंड ऑफ नोडला जेव्हा नेक्स्ट नोड प्रेझेंट नसते, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ नल पॉइंटर. नल मीन्स 0, नो नोड इज ऍडेड. ओके, आणि नेक्स्ट जे आहे ते आहे एम्प्टी लिस्ट. व्हॉट एम्प्टी लिस्ट एक्झॅक्टली मीन्स? एम्प्टी लिस्ट म्हणजे त्याला हेड पॉइंटर सुद्धा नाही आणि टेल पॉइंटर सुद्धा नाहीये. इट मीन्स नो any node is present in your linked list right now. That list is called as a empty list. Okay, now this is the comparison between linked list. Very important, as I told you, comparison जर कधी विचारायची झालीच तर मेन कन्सेप्ट DSU मध्ये कोणत्या असतात? ट्री अँड ग्राफ, स्टॅक अँड क्यू, लिनियर सर्च अँड बायनरी सर्च, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्क्युलर लिंक लिस्ट. हे जे मेन कंपॅरिझन आहे, कंपॅरिझन एकदम सगळ्यांनी व्यवस्थित करायचे आहेत. ओके, एक तरी कंपॅरिझन तुम्हाला एक्झामला विचारतातच. सो दिस इज द कंपॅरिझन बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट अँड डबली लिंक लिस्ट. सगळ्यात पहिले कॉम्प्लेक्सिटी. सिंगली लिंक लिस्टची कॉम्प्लेक्सिटी आहे O of n, वेअर n इज द नंबर ऑफ नोड्स. ओके, आणि डबली लिंक लिस्ट मध्ये तीच आहे O of 1. Internal implementation. In singly linked list, implementation is such as where the node contains some data and pointer to the next node in the list. This is nothing but a definition of singly linked list. आणि doubly linked list मध्ये काय असणार आहे? There is a 2 address nodes, one for the next and another is for the previous node. Okay. Now, next difference is order of elements. Singly linked list allows traversal elements only in one way. You can traverse that linked list only in one way. In doubly linked list, there is two-way traversal. Forward पण आणि reverse पण. Next is usage. Use कुठे होणार आहे ते? Singly linked lists are generally used for implementation of stack. And on the other hand, doubly linked list can be used to implement stack as heaps and binary trees also. Okay, why binary trees? Because binary trees ला आपण जेव्हा इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करतो तेव्हा आपल्याला काय करावं लागतं? रिव्हर्स जावं लागतं. ओके, इफ वी गो थ्रू अ पाथ
left, root, right, then obviously we have to go reverse. So in that case, we have to use doubly linked list. Okay. Fifth difference is index performance. Singly linked list is preferred when we need to save memory and searching is not required as pointer of single index is stored. It means आपण सिंगली लिंक लिस्टला कधी रेफर करतो किंवा प्रेफर करू शकतो जेव्हा आपल्याला मेमरी सेव्ह करायची आहे. मेमरी सेव्ह करायची म्हणजे काय की एकच ऍड्रेस स्टोअर होणार आहे. ऑब्व्हियसली मेमरी इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड. ओके, देन वी कॅन यूज सिंगली लिंक लिस्ट. But if we need better performance for searching, then we have to use the doubly linked list, because for searching both the addresses are mentioned, the previous one and the next one, so searching will get easy, but the memory requirement will get higher in doubly linked list. Okay, and the last difference between both is memory consumption. ओके, सो एनीवन कॅन टेल यू सिंगली लिंक लिस्टला मेमरी कमी लागते, डबली लिंक लिस्टला मेमरी जास्त लागते, बिकॉज देर आर टू ऍड्रेस नोड्स. फाइन. नाउ दिस इज द लास्ट topic of this unit, theoretically we can say. Okay, comparison between linear linked list, that is singly linked list, and circular linked list. फर्स्ट जो डिफरन्स आहे तो आहे नेक्स्ट फील्ड इज टू द लास्ट नोड इज सेट टू नल. म्हणजे लास्ट नोडची जी नेक्स्ट नोडचा जो फील्ड आहे तो नलला सेट केलेला असतो सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये. सर्क्युलर मध्ये तो कुठे सेट केलेला आहे, बॅक टू द हेड नोड, जिथून लिंक सुरू झाली होती सर्क्युलर लिंक लिस्ट तिथेच तो पॉइंट केलेला असतो. ओके, सेकंड डिफरन्स इज हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड. हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट. जिथून स्टार्ट होतो तो तुमचा हेड पॉइंट असतो. डबली लिंक लिस्ट मध्ये एनी नोड कॅन बी अ हेड और अ टेल, सो इट कॅन पॉइंट टू द लास्ट नोड. थर्ड डिफरन्स इज इन्सर्शन ऍट द एंड हॅज ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी. जेवढ्या नोड्स वाढणार आहे तेवढी कॉम्प्लेक्सिटी सिंगली मध्ये वाढणार आहे. सर्क्युलर मध्ये कॉम्प्लेक्सिटी का नाही वाढणार आहे, कारण तिथे स्टार्टिंग पोझिशन आणि एंडिंग पोझिशन ही कन्फर्म नाहीये. एनी नोड कॅन बी अ स्टार्टिंग, एनी नोड कॅन बी अ एंड नोड. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस इन सर्क्युलर लिंक लिस्ट. ओके, नाउ सर्चिंग अल्गोरिदम टर्मिनेट्स ऑन फाइंडिंग द नल पॉइंटर. सर्चिंग कधी टर्मिनेट होतं, जे समजा आता आपण लिंक लिस्ट मध्ये नोड शोधतोय, शोधत शोधत आपण नल पर्यंत गेलो, इट मीन्स दॅट नोड इज नॉट प्रेझेंट इन द लिंक लिस्ट, so searching end over there. But in circular linked list, searching never going to end because there is a cycle. Okay, where it is going to end, it will end on the node from where it actually starts. Okay, and the last difference is not suited for implementing queue data structure. क्यू करण्यासाठी सिंगली लिंक लिस्ट यूज होत नाही. अँड इट कॅन बी सर्क्युलर मध्ये काय की इट कॅन बी यूज फॉर क्यू. ओके,